ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां। अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयतं श्रुतो पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 16-ാമത്തെ അധ്യായം 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം നൽകാം. അരക്ഷ്യമാണാ സ്ത്രിയവുർവിബാലാൻ ശോചസ്യഥോ പുരുഷാദിരിവാർത്താൻ വാചം ദേവീം ബ്രഹ്മകുലേ കുകർമ്മണി അബ്രഹ്മണ്യേ രാജകുലേ കുലാഗ്ര്യാൻ. അരക്ഷ്യമാണാ സ്ത്രിയവുർവിബാലാൻ ശോചസ്യഥോ പുരുഷാദിരിവാർത്താൻ വാചം ദേവീം ബ്രഹ്മകുലേ കുകർമ്മണി അബ്രഹ്മണ്യേ രാജകുലേ കുലാഗ്ര്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അരക്ഷ്യമാണാ ശ്രിയ ബാലാൻ സോജ്യസ്യതോ പുരുഷധൈര്യവാർത്താൻ വാചം ദേവീം ബ്രഹ്മകുലേ കുകർമ്മണി അബ്രഹ്മണേ രാജകുലേ കുലാഗ്രാൻ. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. മനസ്സാക്ഷി കുത്തില്ലാത്ത മനുഷ്യർ നിർഭാഗ്യരായ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നിരാലംബരായി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതിൽ അങ്ങേക്ക് ആത്മനിന്ദ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രവർത്തികൾക്ക് അടിമകളായ ബ്രാഹ്മണരാൽ വിദ്യാദേവത കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാലാണോ അങ്ങ് അസന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നത്? അതോ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ആദരിക്കാത്ത രാജവംശങ്ങളുടെ കീഴിൽ ബ്രാഹ്മണർ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിനാലാണോ അങ്ങ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരി ബോൾ. Are you feeling compunction for the unhappy women and children who are left forlorn by unscrupulous persons? Or are you unhappy because the goddess of learning is being handled by Brahmanas addicted to acts against the principles of religion? Or are you sorry to see that the Brahmanas have taken shelter of administrative families that do not respect the Brahminical concept? ഇവിടെ ധർമ്മ ധര തമ്മിലുള്ള സംവാദം നടക്കുകയാണ്. ധർമ്മ ആരായണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ബുള്ളായിട്ട്,
ധര ആരാണ്? കൗവായിട്ട്. രണ്ടുപേരും വളരെ ദുഃഖിതരാണ്. പക്ഷേ ധർമ്മം അത് കാണിക്കുന്നില്ല. ധർമ്മം നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റ കാലിലാണ്. 3 കാലം പോയിട്ടുണ്ട്, ഒറ്റ കാലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കൂടി ആ ഒരു ദുഃഖം കാണിക്കുന്നില്ല, പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതായത് ധര പശുവിന്റെ ആ ദുഃഖം കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖിതയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്? എന്താണ് കാരണം? ഒരുപാട് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 24ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുഃഖാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നത്? എന്തെങ്കിലും കാരണം എന്താണ്? ഇന്നതാണോ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലും 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഇവിടെ ദുഃഖിതയായിട്ട് കാണുന്നത്? അതായത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ചതിയന്മാരായിട്ട് ആൾക്കാര് അവര് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് കാരണമാണോ? Or are you unhappy because of the goddess of learning is being handled by Brahmanas, addicted to acts against the principles of religion? അപ്പൊ ധർമ്മം പാലിക്കാത്ത ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടാണോ? ധരയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് ഭൂമി ദേവി ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് ദുഃഖിതായിട്ടിരിക്കുന്നത്. Or are you sorry to see that the Brahmanas have taken shelter of administrative families that do not respect Brahmanical culture? ബ്രാഹ്മണന്മാരെ അവരവരുടെ ബ്രാഹ്മണത്വം ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് ക്ഷത്രിയന്മാരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദുഃഖിതയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ആര് ചോദിക്കുന്നു? ധരയോട് ചോദിക്കുന്നു. ധര ഭൂമിദേവി, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമുക്കറിയാം കലികാലത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, സിംറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. കലികാലം വരാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ധർമ്മ ഓൾറെഡി വിഷമത്തിലാണ്. അതിന്റെ 3 കാലം പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലിന്റെ അങ്ങനെ ആടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും അതിന്റെ ദുഃഖത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തെ, അതായത് വൈഷ്ണവന്മാര് ചുരുക്കത്തിലെ ദുഃഖിയാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പാണ്ഡവന്മാരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ്? അഹോ കഷ്ടം, അഹോ അന്യായം, എത്ര അന്യായമാണ്, എത്ര കഷ്ടമാണ് നിങ്ങളോട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ദുര്യോധനാദികള്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ വരേണ്ട ആൾക്കാരല്ല. ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ശരശയ്യയില് കിടക്കുന്നു. ആ ഒരു വേദന, ആ ദുഃഖം മാറ്റിയിട്ട് അത് വകവയ്ക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖിയാണ്. അപ്പോ നിങ്ങള്, അതായത് പാണ്ഡവന്മാര് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ദുഃഖമില്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് 3 കാര്യങ്ങള്? ഭീഷ്മ പിതാമൻ പറയാണ്, ഒന്ന്, അച്യുതനെ ആശ്രയിച്ചു എല്ലാ സമയത്തും. അച്യുതനെ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ. വൈഷ്ണവന്മാരെ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ എപ്പോഴും മാനിച്ചു, അവരെ സേവിച്ചു, അല്ലെ? ധർമ്മത്തെ പരിപാലിച്ചു. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സന്തുലന അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ന്യൂട്രലായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ദുഃഖമൊന്നും അവർ ഏൽക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പോ വൈഷ്ണവന്മാര് സാധാരണ ദുഃഖിയാണ്. അവരുടെ ദുഃഖം അവര് വകവയ്ക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇവിടെ ധർമ്മ അതന്നെ ചെയ്യുന്നത്. തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് പശുവിനോട് ധര ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫോർലോണായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? എന്താണ് കുറ്റബോധം ആണോ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ? അതായത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. കാരണം അൺസ്ക്രിപ്റ്റുലസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അതാണോ കാരണം? അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണസ് തൻ്റെ ആ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അവര് ക്ഷത്രിയന്മാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആക്ച്വലി ഈ 4 വർണ്ണത്തിലും ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അവർ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല. ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പ്രധാന എന്താണ് കാര്യങ്ങള്? അവരെന്താണ്? യജനം, യാചനം, പഠനം, പാഠനം,
ദാനം, പ്രതിഗ്രഹം. ഓക്കെ, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് പഠനം പാഠനം, അവര് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, അവര് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, ഇതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. യജനം, യാചനം, വർഷിപ്പ്, ആരാധന ചെയ്യുക, ആരാധന പഠിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ദാനം, പ്രതിഗ്രഹം, ദാനം ചെയ്യുക, അതേപോലെ ദാനം സ്വീകരിക്കുക. ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതൊന്നും വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണോ തന്റെ ധര, അതായത് ധർത്തിയില് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ഇത് ഇങ്ങനെ അന്യായങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയില് സമോദമസ്തപശ്ചൈവ ശാന്തിർ ആദ്യമേവ ച ജ്ഞാനവിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ഈ സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് സമ, ദമ, തപസ്, ശൗചം, ശാന്തിർ, ആർജവം, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ഇതെല്ലാം ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണോ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കലികാലത്തിൽ നമുക്കറിയാം, കലികാലത്തിലെ എല്ലാം വിപരീതമായിട്ട് സംഭവിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ സിംറ്റംസ്, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോ കാണുന്നത് മുഴുവൻ. ഇപ്പോ സ്ത്രീകളെ, വിമൻ, അവർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷം സമത്വമാണ്. ഒരിക്കലും സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സ്ത്രീകളുടെ സൈക്കോ ഫിസിക്കൽ നേച്ചറും പുരുഷന്മാരുടെ സൈക്കോ ഫിസിക്കൽ നേച്ചറും വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും, പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേൾഡ് വാർ 1 ശേഷം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പുരുഷന്മാർ ജോലി ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് പുരുഷന്മാര് വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെല്ലാം ആ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പുരുഷന്മാരുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എല്ലാ മേഖലകളിലും പുരുഷന്മാരുടെ ജോലിയുടെ മേഖലകളിലെല്ലാം സ്ത്രീകളും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം എക്സലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് മേഖല നോക്കിയാലും സ്ത്രീകളുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം സ്ത്രീകളും ചെയ്യുന്നു. അവരെല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും പക്ഷെ അത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആവില്ല. എങ്കിലും കൂടി ഇന്നത്തെ കാലത്തും സ്ത്രീകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു പുരുഷന്മാർ, അല്ലെ? എത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തിലും എത്ര വലിയ പദവിയിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും ചെറിയ പദവിയിലുള്ള താഴെ തട്ടിലുള്ള പുരുഷന്മാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ സമത്വം ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഒരു രാത്രി ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് പുരുഷന് പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ, അതായത് അവരും പുരുഷന്മാരെ പോലെ ഒരേപോലെ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്തും സ്ത്രീകള് പുരുഷന്മാരെക്കാളും നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാലറി നോക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് കുറവേ സാലറി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് സമത്വം കിട്ടുന്നില്ല? ഒരു ഈവൻ ഡെയിലി വേജസ് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെക്കാളും കുറവേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാരെക്കാളും നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ ഡിസ്പാരിറ്റി കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ ചൂഷണം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വേദിക് നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് വേദിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വേദം എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്ത്രീകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണം, അവരെ മാനിക്കണം. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ എപ്പോഴും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കള് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഇത് അവർക്കുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണ്. അവര് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് ഇത് കണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ പേരിൽ എന്താണ്? അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അവരെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പുരുഷന്മാർ കാണുന്നു. ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ ഒരു സ്ത്രീ ആയാലും ശരി, എത്ര വലിയ പദവിയുള്ള സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷന്മാരെന്താണ്? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടു, മെക്സിക്കോയിലെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ആ സ്ത്രീ അവിടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി ഇടപെടൽ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തെമ്മാടി വന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ കൈ കയറി പിടിച്ച് കിസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈവൻ ആ സ്ഥലത്തും കൂടി ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവിടെ അവർക്ക്
ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും പുരുഷന്മാർ എപ്പോഴും വേണം. പുരുഷന്മാരെ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണം. ഏത് സ്ഥലത്തും. കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കണം, വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കലികാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആർ യു അൺഹാപ്പി ബിക്കോസ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ലെഫ്റ്റ് ഫോർലോൺ ബൈ അൺസ്ക്രൂപ്പുലസ് പേഴ്സൺസ്? കുറെ കാലം മുമ്പേ, അതായത് സ്ത്രീകളിലെ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. എപ്പോഴാണ്? 1929 ആണ് ഒരു അതായത് ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കണം. ആണുങ്ങൾ മാത്രമാണ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ സ്ത്രീകൾ വലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ടും കൂടി വലിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഈസ്റ്റർ പരേഡില് ടൊബാക്കോ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരാളെ, ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗറിനെ ഇറക്കി. എന്നിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ട് പരേഡിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവര് കാണിച്ചപ്പോ എന്താണ്, എല്ലാവരും അവരെ അനുകരിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവരുടെ ബിസിനസ് ഡബിളായി. കാരണം പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളും സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടാക്ടിക്സ് ആയിരുന്നു പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സ്ത്രീകളെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുക പബ്ലിക്കായിട്ട്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി, ഇന്നത്തെ മീഡിയ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം വിപരീതമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എവിടെ എത്തി? കലികാലം ശരിക്കും അതിന്റെ പ്രഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങി. സ്ത്രീകള് ഇന്ന് ഇന്റർമിംഗിൾ ചെയ്യുന്നു വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട്, ലിവിങ് ടുഗദർ, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ ചാസ്റ്റിറ്റി, പാതിവൃത്യം, അവരുടെ ലജ്ജ, അവരുടെ മാനം, ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞു പിടിച്ചു. ഇതെല്ലാം സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. ഈ കലികാലത്ത് നടക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമാണ്. ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. ആ വേദിക് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബഹുമാനവും ആദരവും കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇന്ന് അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇന്ന് വസ്ത്രധാരണത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഇടപഴകലിലായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ജീവിക്കുന്നു. യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. പ്രഭാത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മളുടെ എല്ലാറ്റിലും നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കും. നമ്മളുടെ ഡിവോഷണൽ സർവീസിനും ബാക്കി പൊതുവെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എത്തിക്സ് ഇതെന്നെല്ലാം നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ധർമ്മധാരയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ആ വിഷമം, ദുഃഖം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണോ കാരണം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ഏജ് ഓഫ് കലി, the women and the children along with brahmanas and cows will be grossly neglected and left unprotected. ഇത് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ബ്രാഹ്മണന്മാരും അതേപോലെ പശുക്കളെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസിലേക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഏതൊരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു. അപ്പോ ഈ പശുക്കളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും പതുക്കെ. അവര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, കുറഞ്ഞു വരും. കാരണം എന്താണ് അറിയോ? പശുക്കളെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. അവരുടെ ആ ഒരു സ്പീഷീസ് തന്നെ കുറഞ്ഞു വരുന്നവരാണ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. കാരണം എന്താണ് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്തായിരിക്കും കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അവരുടെ സ്പീഷീസ് പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. ഇനി ഐഡിയ? ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് പാലുണ്ടാക്കണ കാരണമാണോ? അല്ല, അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് പാലുണ്ടാക്കുന്ന കാരണമല്ല. അവർക്ക് പാലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ അതായത് ഫാക്ടറിയാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ, ഇതൊക്കെ പാലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല സ്ലോട്ടർ ഹൗസിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാരണം. രണ്ടാമത്തെ വീഗൻ. ഈ വീഗൻ ഇത്
എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും വീഗനായി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പശുവിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് നിൽക്കില്ല, അവരെ നമ്മൾ മാനിക്കില്ല, അവരെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യില്ല, അത് പതുക്കെ അവരില്ലാതെ വരും. അതൊരു കാരണം പറയുന്നത്. അത് വീഗൻ സോ ഡേഞ്ചറസ്, നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, അതിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. വീഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗ പ്രൊഡക്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് എന്താണ്? പാലാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പശുക്കളെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നു, പശുക്കളെ നന്നായി നോക്കുന്നു. അതെല്ലാം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം. ഈ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, വീഗനിസം ഈ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ. അതേപോലെ ബ്രാഹ്മണാസ്, ഇന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണാസ് എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആ ക്വാളിറ്റി, അവരുടെ ഗുണം കാണിക്കുന്നില്ല. കലികാല വൈഭവമാണ്, കലികാലത്തിന്റെ വൈഭവമാണ്. കാരണം നമ്മള് മുമ്പേ വേദിക് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇന്ന് വേദിക് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ആരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലേ? അതായത് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ഇത് നമ്മൾ ആരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാവരും ശൂദ്രനോ അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രനോ താഴെയാണ്. അത് ബ്രാഹ്മണനായാലും ശരി, ക്ഷത്രിയായാലും ശരി, വൈശ്യായാലും ശരി, ആരും അവരുടെ വർണ്ണം, ആശ്രമം ശരിക്ക് പാലിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല. സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു നല്ലൊരു ഹാർമോണിയസ് ലിവിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും നടക്കണം. ബ്രാഹ്മണന്റെ എന്താണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്യൂട്ടി, ഓക്യുപ്പേഷൻ, അത് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യരും ശൂദ്രനും, ഒരാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരുമില്ല, ക്ഷത്രിയന്മാരുമില്ല, വൈശ്യന്മാരുമില്ല, അതേപോലെ ശൂദ്രന്മാരുമില്ല. വേദിക് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഇപ്പൊ പ്രിവലന്റ് അല്ല. പിന്നെന്താണ്? പിന്നുള്ളത് ആസുരിക് വർണ്ണാശ്രമം. എന്താണ് ആസുരിക് വർണ്ണാശ്രമം? ജന്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, ഞാൻ വൈശ്യനാണ് അല്ല. ജന്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഗുരുക്കളിൽ പോയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ബ്രാഹ്മണനാണോ, ക്ഷത്രിയനാണോ, വൈശ്യനാണോ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്? അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്. ഗുരുവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത് ക്ഷത്രിയ ഗുണമാണ്, ഇത് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബമാണ്. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, അതനുസരിച്ചാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ജന്മം കൊണ്ടാണ്. ജന്മം കൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണൻ, ഞാൻ എന്താ വൃത്തികേട് കാണിച്ചാലും ശരി ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ല. പിന്നെ ദൈവീ വർണ്ണാശ്രമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ദൈവീ വർണ്ണാശ്രമം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. നമ്മൾ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും ശരി, ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ അതിൽ താഴെ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇൻ ദ ഏജ് ഓഫ് കലി ദ വിമൻ ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ along with brahmanas and cows will be grossly neglected. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള 2 ക്ലാസ്സസ് ആണ്. എന്നാണ് ഗോ ബ്രാഹ്മണ, നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത് ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം, പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം, സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കണം, കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കണം, വൃദ്ധന്മാരെ സംരക്ഷിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ കടമയാണ് പൊതുവെ സമൂഹത്തിൽ. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ടോപ്സി ടർവി, എല്ലാം തലകീഴായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ഏജ് illicit connection with women will render many women and children uncared for. അതായത് വർണ്ണശങ്കരം, നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ്, നമ്മുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപാട് വർണ്ണശങ്കരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അവര് അനാഥകമാകും, ആരും നോക്കില്ല. പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് എത്രയോ സിംഗിൾ മദേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? അച്ഛനില്ല. അത് ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയും വന്നു, ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലും വന്നു. അതൊക്കെ അല്ലെ, ലിവിങ് ടുഗദർ, മാരേജ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് മാത്രമായി. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വേദിക് സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ടോപ്സി ടർവി, എല്ലാം തലകീഴായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല. അപ്പൊ അവര് താന്തോന്തിത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കും, അവരെ മിംസിക്കലി ജീവിക്കും. അപ്പൊ സൊസൈറ്റിയിൽ ടോട്ടലി ഹവോക്കായിരിക്കും. Circumstantially, the women will try to become independent of the protection of men, and marriage will be performed as a matter of formal agreement between men and women. ഒരു കോൺട്രാക്ട് മാത്രമാണ്, ഒരു കൊല്ലത്തെ കോൺട്രാക്ട്, 2 കൊല്ലത്തെ കോൺട്രാക്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വിടാം.
വേറെ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിയാം, കല്യാണം കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ലിവിങ് ടുഗദർ. അതൊരു ഫോർമാലിറ്റി, ഒരു കോൺട്രാക്ട് മാത്രം. പിന്നെ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ, എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകള്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർമാലിറ്റി, ഫോർമൽ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് വുമൻ. ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് ചിൽഡ്രൻ വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് പ്രോപ്പർലി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ കുട്ടികളെ അച്ഛനും ഉണ്ടാവില്ല പരിപാലിക്കാൻ, അമ്മയും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ദേ വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് അലോൺ. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്, ആർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. So the Brahmanas are traditionally intelligent men, and thus they will be able to pick up modern education with the topmost rank. But as far as moral and religious principles are concerned, they shall be most fallen. നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്? അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ അവരുടെ ഇന്റലിജൻസ്, ബുദ്ധിയും ഷാർപ്പായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാര് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നല്ല പോസ്റ്റിലെത്തും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവര് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അവര് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അതെല്ലാം മറന്ന് വെറും പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പേരും പദവിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കും. അല്ലെ? അവര് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കില്ല, അവര് അഡ്വൈസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അവരും ഭൗതിക തലത്തില് ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റാങ്കിലെത്തും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിന്റെ സിഇഒസും CFOസും ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ആരാണ്? ബ്രാഹ്മൺ ക്ലാസ് ആണ്. എന്താണ്? അവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട്, ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വന്നത്. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള നേട്ടത്തിനെല്ലാം നേരെ മറിച്ച് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്ലാസ്സില് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അഡ്വൈസറി ക്ലാസ് ആണ്. മറ്റുള്ളവരെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ചുമതല ആ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ. അത് വിട്ട് സ്വന്തം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട്, കാരണം അവർ പഴയ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ജന്മത്തിൽ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലി ജനിച്ചു. അവർക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട്. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റാങ്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. And thus they will be able to pick up modern education to the topmost rank. But as far as moral and religious principles concerned, അതായത് ധർമ്മവും മോറലിന്റെ അതും നോക്കുമ്പോൾ they shall be most fallen. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചർ ഉണ്ടായിട്ടും, ഇത്രയും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റാങ്കിൽ എത്തിയിട്ടും അവരും ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവരും മദ്യപാനം, മാംസാഹാരം, ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എവിടെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചർ ഇല്ല. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ബാഡ് ക്യാരക്ടർ വിൽ ഗോ ഇൽ ടുഗദർ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മളുടെ സ്വഭാവം, ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഗോ ടുഗദർ, ഇറ്റ് ഗോ ഇൽ ടുഗദർ. ബട്ട് സച്ച് തിങ്സ് വിൽ റൺ പാരലൽ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു. നമ്മൾ പറയും ഈസ് വെരി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ, PhD ആണ്, ആൻഡ് ഹീസ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് പോസ്റ്റ്, ഈ CEO ഓഫ് ദ കമ്പനി. പക്ഷേ ബിഹേവിയറോ അവരുടെ ഹാബിറ്റ്സോ അത് ശൂദ്രനിലും താഴെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So the administrative heads as a class will condemn the tenets of Vedic wisdom and will prefer to conduct a so-called secular state. Okay, and the so-called educated brahmanas will be purchased by such unscrupulous administrators. അപ്പോൾ ഈ തലത്തിലൊക്കെ ഈ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ്സ് ഇതൊക്കെ അവര് വേദിക് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അവരെല്ലാം ഡെമോക്രസിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. പ്രഭാത് പറയുന്നത് ഡെമോക്രസി അല്ല, ഡെമൻ ക്രേസി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡെമോക്രസി, ഇറ്റ് ഈസ് ഡെമൻ ക്രേസി. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരെന്നെ, തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്നെ വേദിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട്, സോ കോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവരെ വേദിക് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോ ഭരണത്തിന്റെ ആ തലവൻ ആരായിരിക്കും? ശൂദ്രനായിരിക്കും. ആ ശൂദ്രന്റെ കീഴിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവര് പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ താളത്തിന് തുള്ളേണ്ടി വരും.
IAS ഓഫീസേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന നല്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാര് ഭരണാധികാരികളാണ്, മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആരാണ്? ശൂദ്രന്മാരുടെ. അവർക്ക് പഠിത്തമില്ല, വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ സേവകരായിട്ട് ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് IAS IPS അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഈ ശൂദ്രന്മാരുടെ കീഴിൽ അവർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു സ്ഥിതി. സോ അവരെല്ലാം ആര്? അൺസ്ക്രൂപ്ലസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്. അവര് പർച്ചേസ് ചെയ്യും, അവര് പ്രലോഭനം കൊടുത്തിട്ട്. Even a philosopher and writer of many books on religious principles may also accept an exalted post in a government which denies all the moral codes of Shastras. So even scholars, philosophers, ധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാര് അവരെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ പദവി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവര് വേദിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം കളഞ്ഞു കുളിക്കും. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് എല്ലാം മറന്ന് അവര് ഇവരുടെ അടിമകളായിട്ട്, ആരാണോ ഭരണാധികാരികളെ, അവരെല്ലാം അൺസ്ക്രൂപ്പുലസ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അവരുടെ കീഴില് അവരുടെ താളത്തിന് ഉള്ളിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ബ്രാഹ്മണസ് ആർ സ്പെസിഫിക്കലി റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫ്രം അക്സെപ്റ്റിംഗ് സച്ച് സർവീസ്. ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഒരിക്കലും വേതനം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് വെറും ദക്ഷിണ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പഠനം, പാഠനം, വ്യജനം, വ്യാജനം, പിന്നെ ദാനം, പ്രതിഗ്രഹം, ഇതാണ് അവർ വേണ്ടത്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവരെയും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. എല്ലാവർക്കും സർവൈവലാണ് പ്രാധാന്യം. ഇപ്പോ കലികാലത്തിന്റെ വൈഭവം കാരണം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും പാണ്ഡവന്മാരും കലി എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടത്. നമ്മളുടെ സമയമല്ല, കലി എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സോ ലെറ്റ് us escape from here. ഭഗവാനും എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു. എസ്കേപ്പ് ചെയ്യല്ല, ഭഗവാനും പോയി. കാരണം കലിക്ക് എൻട്രി വേണമല്ലോ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോടും പറഞ്ഞു, നീ ഇപ്പൊ വരണ്ട, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല, അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അധികം താമസിക്കാണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു. പാണ്ഡവന്മാരും പോയി, ഭഗവാനും പോയി, എല്ലാവരും പോയി. കലിയുടെ എൻട്രി ആണ് ഇവിടെ. കലികാലത്ത് എല്ലാം നടക്കുന്ന ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ബട്ട് ദേ വിൽ ഡു സോ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് but in this age they will not only accept service, but they will do so even if it is of the meanest quality. There are some of the symptoms, these are some of the symptoms of the Kali age which are harmful to the general welfare of human. അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം, കലിയുഗത്തിലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉതകുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം അവരെ നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ, അവരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ. കലിയുഗത്തിന്റെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു തുടങ്ങി നമ്മൾ പേടിക്കണം. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് കലിയുഗത്തിലെ നമുക്ക് ചില നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജനോട് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. കലൈർദോഷ നിധേരാജൻ അസ്തേകോ മഹാൻ ഗുണാൻ കീർത്തനാദ് ഏവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘ പരമ്പര. ഒരുപാട് കുറവുകളും പോരായ്മകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ. നിധേരാജൻ, ഓഷ്യൻ ഓഫ് ഫോൾസ്, സാഗരം പോലെയാണ് ഫോൾസ്, അത്രയും ഇതാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ്? കീർത്തനാദ് ഏവ കൃഷ്ണസ്യ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കീർത്തനം, അതായത് കീർത്തി, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി കിട്ടും. നമുക്ക് പരംധാമിൽ പോകാനും പറ്റും. കലിയുഗത്തിൽ ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഇപ്പൊ എന്താണ് തണുപ്പ് കാലം, ജസ്റ്റ് തണുപ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട്, ഇത് തന്നെ മഴ, ഇതൊക്കെ അവർക്കും അറിയാം. ഇതെല്ലാം അവർ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ കലികാലത്തിലും എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത്, എത്രയോ കലികാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് ആദ്യത്തെ കലികാലം എന്നല്ല, ഈ സൈക്കിൾ, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഇതൊക്കെ കലികാലത്തിൽ ഇതെല്ലാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വ്യാസദേവൻ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കലികാലത്തിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി പ്രഡിക്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ശാസ്ത്രം വായിക്കാത്തവർക്കും വായിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ പറ്റി അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കലികാലമല്ലേ, അങ്ങനെ നടക്കുന്നു. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി സിംറ്റംസ് ഓഫ് കലി ഏജ്
which are harmful to the general welfare of human society. So 22. किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातेरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवास स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम् किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातेरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवास स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ പ്രഭു? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം ക്ഷത്രബന്ധുൻ കലിനോപസൃഷ്ടാൻ രാഷ്ട്രാണി വാതൈരവരോപിതാനി ഇതസ്തതോ വാസനപാനവാസ സ്നാനവ്യവായോന്മുഖജീവലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവർ കലിയുഗ പ്രഭാവത്താൽ ഇപ്പോൾ വിഫലരായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ എല്ലാ രാജ്യകാര്യങ്ങളെയും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ അവ്യവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് അനുതപിക്കുന്നുവോ? തിന്നുക, കുടിക്കുക, ശയിക്കുക, സംയോഗിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, അവർ എവിടെയും എപ്പോഴും എന്തും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണോ നീ സന്തോഷമില്ലാത്തവളായി കാണപ്പെടുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരിബോൾ. The so-called administrators are now bewildered by the influence of this age of Kali, and thus they have put all state affairs into disorder. Are you now lamenting this disorder? Now the general populace does not follow the rules and regulations for eating, sleeping, drinking, mating, etc., and they are inclined to perform such anywhere and everywhere. Are you unhappy because of this? Appo Dharma Dharayodu ചോദിക്കുകയാണ്. The so-called administrators, the rulers, അതായത് the ministers or the kings, എന്താണ് അവർ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കുന്നു ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭരണമെല്ലാം ഡിസോർഡർ ആണ്, ഒന്നും മോഡലല്ല. അതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങ് ദുഃഖിക്കുന്നത്? ആർ യു നൗ ലാമെന്റിങ് ദിസ് ഡിസോർഡർ? അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടില്ല, അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് രാജ്യഭരണം എല്ലാം പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുള്ള ദുഃഖമാണോ ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ധരയോടെ ധർമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്. Now the general populace does not follow the rules and regulations for eating, sleeping, drinking, mating, etc. ആഹാര നിദ്ര ഭയമയത്തണം, ഇതിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും സമയങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. എപ്പോഴും എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കും തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഈറ്റിങ്ങിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമുണ്ട്, സ്ലീപ്പിങ്ങിന് സമയമുണ്ട്, ഡ്രിങ്കിങ്ങിന് സമയമുണ്ട്, മേറ്റിങ്ങിന് സമയമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓരോ റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം. പക്ഷെ ഇന്ന് 24 hours വർക്ക് സിസ്റ്റമാണ് അല്ലേ? ഷിഫ്റ്റ്. എപ്പോഴാ ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു, ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നു. അതിൻ്റെ പബ്ലിക്കലി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക്കലി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്നു. യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവരും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുമിച്ച് മദ്യ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുന്നു, ലിക്കർ ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു, മദ്യം കഴിക്കുന്നു, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പണാണ്. അതിനൊരു ദേശകാല മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദേശം കാലം ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അരാജകത്വമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കലികാലത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നൗ ദ ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ. നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ പാലിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസും പ്രൊഹിബിഷൻസും ഉണ്ട്. അത് സ്ത്രീകൾക്കായാലും ശരി, അത് പുരുഷന്മാർക്കായാലും ശരി, ആർക്കാണ്. ഒരു മനുഷ്യരാശിയില്ല, മനുഷ്യജന്മം കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ റെഗുലേറ്റഡ് ലൈഫാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ടോട്ടലി ഇറഗുലേറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് യാതൊരു റെഗുലേഷനും ഇല്ല. ആർക്കും എന്തും എപ്പോഴും ചെയ്യാം, ഒരാളും ചോദിക്കാനില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ അവിടെ ഇതായി. ഒരു കുട്ടികളെ ശാസിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് പേരൻസിനില്ല. ചൈൽഡ് അബ്യൂസായി. അപ്പൊ പിടിച്ചു. എസ്പെഷ്യലി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉടനെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു. കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവരെ എപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നല്ലത് ചെയ്താലും ചെയ്ത് ചെയ്താലും ഓ വെരി ഗുഡ്, നൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നായി പ്രശ്നമായി. അപ്പൊ അത് കാരണം അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരിബോൾ. അപ്പോ കുട്ടികളെ ശാസിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോ അവകാശമില്ല. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു മിണ്ടാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായി, അവര് മിക്ക കുട്ടികളും തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടീനേജേഴ്സിൽ, എസ്പെഷ്യലി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ, തോക്കെടുക്കുക, അവിടെ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? എത്ര ആൾക്കാരായി അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശരിക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരാത്ത ദൂഷ്യം. സിംഗിൾ പാരൻസ്, അച്ഛനും അമ്മയും നോക്കാനില്ല. അവര് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു യാതൊരു ആരും ആശ്രയിക്കാതെ ആരും അവരെ ഗുണദോഷിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെന്താണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ വേണ്ടാത്തതും വേണ്ടുന്നതും ഒക്കെ എല്ലാം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെ ശരിക്കും നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ്, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശകാരിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ആരാണോ അവരെ ശാസിക്കുന്നത്, അച്ഛനും അമ്മയും ആരാണെങ്കിൽ അവർക്കാണ് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടലി മിസ്ഗൈഡഡ് സൊസൈറ്റി ആയി. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് പറയുന്നു, വി ഹാവ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ബട്ട് മിസ്ഗൈഡഡ് സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ മിസൈൽസ് ഒക്കെ ഗൈഡഡ് ആണ്, പ്രോപ്പർ എയിം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ എത്തും. ബട്ട് വി ഹാവ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മിസ്ഗൈഡഡ് സൊസൈറ്റി, മിസ്ഗൈഡഡ് പീപ്പിൾ. അങ്ങനെ ടോട്ടലി മിസ്ഗൈഡഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദ ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ ഈറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ്, ഡ്രിങ്കിങ്, മേറ്റിംഗ് എറ്റ്സെട്ര. ഇതിനൊന്നും യാതൊരു നിയമവും ഇല്ലാണ്ട്, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് അവർ താന്തോന്നിത്തരം കാണിക്കാണ്. എന്തും എപ്പോഴും ചെയ്യും, ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനുമില്ല. ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു പെർഫോം സച്ച് എനിവർ ആൻഡ് എവരിവർ. ഐ ആം ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇത് കാരണമാണോ അങ്ങക്ക് ദുഃഖം എന്നാണ് ഭൂമിയോട് ചോദിക്കുന്നു. These are some necessities of life on a par with those of the lower animals. And they are eating, sleeping, fearing and mating. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യജാതിയിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളിലേക്ക് താഴെ വന്നു മൃഗമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദ്വിപദ പശു, 2-legged animals എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അനിമൽസ്, പശുക്കള്, മൃഗങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ്, മേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫെൻഡിങ്. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളും ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഉപരിയായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളും മൃഗമായി. എന്താണ് ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, മൃഗങ്ങൾക്ക് 4 കാലുണ്ട്, നമുക്ക് 2 കാലുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് പോളിഷ്ഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. നല്ല റൂമില് നല്ല ബെഡിലൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അവര് സ്ട്രീറ്റിലോ എവിടെ വെച്ചാൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അവരെന്തും കഴിക്കുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ്, ഡിഫെൻഡിങ് ആൻഡ് മേറ്റിംഗ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മൃഗത്തിന് തുല്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുപരിയായിട്ട് യാതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു. സെയിം മൃഗങ്ങളെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. These bodily demands are for both the human beings and the animals. ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ്. ഇത് മനുഷ്യർക്കുണ്ട്, അതേപോലെ മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും അനിമൽസ്, അതായത് മൃഗങ്ങൾക്ക് റെഗുലേഷൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ അനുസൃതമായിട്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നു. അതിന് വിപരീതമായിട്ടോ അവർ ജീവിക്കില്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യര് ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹയർ ലിവിങ് ബീങ് ആണ്. ഹയർ റീസണിങ് പവർ ഉണ്ട്, ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്, കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു മൃഗമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് കർമ്മഫലമുണ്ട്, അവർക്ക് കർമ്മഫലമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മൃഗത്തെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. ബട്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഹാസ് ടു ഫുൾഫിൽ സച്ച് ഡിസൈർസ് നോട്ട് ലൈക്ക് അനിമൽസ്.
but like a human being. ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടും ജീവിക്കണം, മൃഗമായിട്ടല്ല. A dog can mate with a bitch before the public eyes without hesitation. But if a human being does so, the act will be considered public nuisance and the person will be criminally prosecuted. പ്രഭാത എഴുതുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലം അതില്ല. ഇപ്പോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചെയ്താലും ശരി, ഒരു പ്രോസിക്യൂഷനും ഒന്നും വരില്ല. പ്രഭാത സമയത്ത് അന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മര്യാദയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും, അതൊക്കെ ചെയ്യും. ഇന്നിപ്പോ ഓപ്പൺലിയാണ്. ഒരു ഡോഗ്, ഒരു നായക്ക് പബ്ലിക്കിൽ അവർക്ക് മേറ്റ് ചെയ്യാം, ആരും ചോദിക്കില്ല. ഒരു മനുഷ്യനത് പറ്റില്ല. അത് ആ മനുഷ്യ ജാതിക്ക് തന്നെ ഒരു അപമാനമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്നു. പ്രഭാത എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ക്രിമിനലി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ്. പല രാജ്യത്തും അതിപ്പോ സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതൊക്കെ ഓപ്പണാണ്. നോബഡി വിൽ ബോദർ. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. പക്ഷെ ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് fallen. Therefore, for the human being, there are some rules and regulations, even for fulfilling common demands. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റഡ് ലൈഫ് ജീവിക്കണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് പരാമർശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് കലിയുഗത്തിന്റെ ആ പ്രഭാവം അതിങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഓരോ ഗുണങ്ങളും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The human society avoids such rules and regulations when it is bewildered by the influence of the age of Kali. In this age, people are indulging in such necessities of life without following rules and regulations, and this deterioration of social and moral rules is suddenly lamentable because of the harmful effects of such beastly behavior. അതായത് മൃഗത്തെ പോലുള്ള ആ പെരുമാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് ചുരുക്കും. മൃഗങ്ങൾ പിന്നെയും കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിനാണ്. അഫ്കോഴ്സ് പ്രകൃതി നിയമപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ മൃഗത്തെക്കാളും താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് കാര്യം? ഒരു മോറൽ കോഡ്സും ഒരു മോറൽ റൂൾസും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങ് ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്ന് ധർമ്മം ധറയോട് ചോദിക്കാൻ. So in this age, the fathers and the guardians are not happy with the behavior of their wards. അച്ഛനും അതേപോലെ ആരാണ് സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നത്, ആരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് കുട്ടികൾ വളരുന്നത്, അവര് ആ കുട്ടികളുടെ വാർഡ്സിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അവർക്ക് സന്തോഷമില്ല. കാരണം അവരൊന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമുക്കൊക്കെ, നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ്, മാഷന്മാര് ഒക്കെ അവർ നമ്മളെ ശകാരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വേണ്ട പഠിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശകാരവും അതേപോലെ അടിയും കിട്ടി വളർന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു മാനേഴ്സോട് ജീവിക്കുന്നത്. കുറച്ചെങ്കിലും. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഒന്നും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു. ഇന്നത്തെ സ്കൂളിലെ അവസ്ഥ, കോളേജിലെ അവസ്ഥ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് കോളേജിൽ നടക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നത്. ചെറിയ 8ലും 9ലും പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ സംസാരം, അവരുടെ പെരുമാറ്റം, അവരും അതായത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വൃത്തികേടുകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ പേപ്പറിലും മീഡിയയിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലെ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് കലിയുഗം. അപ്പൊ അത് ബീസ്റ്റ്ലി ബിഹേവിയർ ആണ്, അനിമൽ ബിഹേവിയർ. മൃഗങ്ങളും കൂടി ഈ തരത്തിൽ ബിഹേവ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So in this age, the fathers and the guardians are not happy with the behavior of the wards. They should know that so many innocent children are victims of bad association avoided by the influence of age of Kali. അപ്പൊ ഈ ബാഡ് അസോസിയേഷൻ കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഇതിന് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കലിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എല്ലാവരും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രം നമ്മളെ വാൺ ചെയ്യുന്നത് അസോസിയേഷൻ മാറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ആരോടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മളുടെ ഡിവോഷണൽ പ്രോഗ്രസ്സിന്. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ആൾസോ മാറ്റേഴ്സ്. വി ആർ വാട്ട് വി ഈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ കഴിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനും പ്രതിഫലിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു, എന്ത് കേൾക്കുന്നു, എന്ത് പറയുന്നു, എന്ത് കഴിക്കുന്നു,
ആരോട് സഹവസിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ പ്രോഗ്രസിനെ ബാധിക്കും. ഓക്കെ, നല്ല സത്സംഗമാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കും, അസത്സംഗമാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നു, എവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നു, ആരെന്ന് കേൾക്കുന്നു, അതും നമ്മുടെ അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ത്രൂ അവർ ഡിഫറെന്റ് ഗേറ്റ്സ്. നമ്മുടെ ചെവി, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ഇതെല്ലാം അതേപോലെ നാവ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടാണ്. ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗേറ്റ്സ് കൂടെ, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഇൻപുട്ട് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും അതേപോലെ ആയിരിക്കും. ഗീഗോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട്. നമ്മള് ഗാർബേജ് ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ പുറത്തു വരുന്നതും ഗാർബേജ് ആയിരിക്കും. നമ്മള് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതന്നെ പുറത്തേക്ക് വരും. ഒരു ഓറഞ്ച് പിഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് കിട്ടില്ല, ഓറഞ്ചിന്റെ ജ്യൂസേ കിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ നമ്മൾ ആരാനായിട്ടാണോ സഹവസിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം. So they should know that so many innocent children are victims of bad association awarded by the influence of this age of Kali. So we know from Srimad Bhagavatam that Ajamila, an innocent son of Brahmana, was walking down a road and saw a Shudra pair sexually embracing. അജാമിലയുടെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് ജനിച്ച് നല്ല ബ്രാഹ്മണത്വം ഉള്ള ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അദ്ദേഹം ഫോൾ ഡൗൺ ആയി. അങ്ങനെ ഒരു ശൂദ്രനും ശൂദ്രാണിയും തമ്മിൽ എംബ്രേസ് ചെയ്ത് ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ആ സ്വഭാവം മാറി. അതേപോലെ എനിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ടാണ് ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. എന്നിട്ട് അതിന് കുറെ കുട്ടികളുണ്ടായി. ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇത്ര ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് ഭഗവാനല്ല വിളിച്ചത്, തന്റെ മകനാണ് വിളിച്ചതെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു ജീവിതം ആദ്യകാലത്ത് നയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ കഥ നമുക്കറിയാം. അജാമിളൻ എങ്ങനെ ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് താഴെ ഒരു ശൂദ്ര ലെവലിലേക്ക് വീണു എന്ന് നമുക്ക് ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് കണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മള് ആ കണ്ടു, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അത് എന്തായി നമ്മുടെ ഇതിൽ പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നത് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം. എന്ത് കേൾക്കണം, എന്ത് കാണണം, എന്ത് ചെയ്യണം, ആരായിട്ട് സഹവസിക്കണം, എന്ത് കഴിക്കണം, ഇതെല്ലാം നമ്മള് വളരെ ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻ എ സട്ടിൽ ലെവൽ വളരെ പതുക്കെ നമ്മളെ അത് ഹോണ്ട് ചെയ്യും, നമ്മളെയും അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് അട്രാക്റ്റഡ് the boy, and later on the boy became a victim of all debaucheries. From a pure Brahmana, he fell down to possession of a wretched urchin, and it was all due to bad association. അസത്സംഗം കാരണമാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഈ മനുഷ്യജന്മം അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നല്ല, വളരെ വിരളമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അസത്സംഗം ത്യജിക്കണം. സംഘത്യാഗോ സദോ വൃത്തെ അല്ലെ, നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സത്സംഗം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നാണ് അവരുടെ പാത പിന്തുടരണം. മഹാജനോ ഏന കഥാസ പന്ഥ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദർ വാസ് ബട്ട് വൺ വിക്ടിം ലൈക്ക് അജാമില ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്, ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് കലി ദ പുവർ ഇന്നസെന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഡെയിലി വിക്ടിംസ് ഓഫ് സിനിമാസ് വിച്ച് അട്രാക്ട് മെൻ ഓൺലി ഫോർ സെക്സ് ആൻഡ് റിലിജൻ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മീഡിയ, ഇന്നത്തെ ഫിലിംസ് എല്ലാം വിപരീതമാണ്. എല്ലാം നമ്മുടെ താഴെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അന്ന് ഒരു അജാമില ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ യുഗത്തില് ഒരുപാട് അജാമിളന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അജാമിലയുടെ ഈ എപ്പിസോഡ്, ഈ സ്റ്റോറി ഭാഗവതത്തിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചത്. അന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ അജാമിളന്മാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോറി ഭാഗവതത്തിൽ വരില്ല. അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഴ്ച പറ്റി എന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് എവറി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലം. അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കാരണം? സോഷ്യൽ മീഡിയ, സിനിമ, എല്ലാം നെഗറ്റീവാണ്. അത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരം ആയാൽ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിക്കല്ല വേണ്ടത്, അതല്ല ചെയ്യുന്നവര്.
ഓക്കെ, സീരിയൽ. ആ സീരിയൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ സബ് കോൺഷ്യസിൽ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുകയാണ് ത്രൂ അവർ ഡിഫറെന്റ് ഗേറ്റ്സ്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, നാവ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോ ഗേറ്റ്സ് ആണ്. ഇതിൽ കൂടെ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ അഡ്വൈസിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻഡൽജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഹവ് ബിക്കം വിക്ടിം ഓഫ് സച്ച് ഇന്റലിജൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ സോ കോൾഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾ അൺട്രെയിൻഡ് ഇൻ ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ഷത്രിയ. ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളാണ്, ശരിക്കുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാരല്ല. അവരും ശൂദ്രന്മാരെക്കാളും താഴ്ന്ന ലെവലാണ്. അപ്പൊ അവർ എന്ത് വഴി കാട്ടും, എങ്ങനെയാണ് നയിക്കുക, തന്റെ പ്രജകളെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വഴിക്ക് എങ്ങനെ നയിക്കാൻ സാധിക്കും? പറ്റില്ല. ക്ഷത്രിയാസ് ആർ മെന്റ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ് എ ബ്രാഹ്മണസ് ആർ മെന്റ് ഫോർ നോളജ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ്. ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യണം, അഡ്വൈസറി ക്ലാസ് ആണ്. ക്ഷത്രിയന്മാര് റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ആണ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലാസ് ആണ്. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. ദ വേർഡ് ക്ഷത്രബന്ധു refers to the so-called administrators or person promoted to the post of the administrator without proper training by culture and tradition. ക്ഷത്രബന്ധു ആണ്, ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ക്ഷത്രിയന്മാരല്ല, റിലേറ്റീവ് ആണ്, അവർക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. ദ്വിജബന്ധു പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ റിലേറ്റീവ്. ദേ ആർ നോട്ട് ബ്രാഹ്മണാസ്. ക്ഷത്രബന്ധു പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ് ആണ്. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ക്ഷത്രിയ ക്വാളിറ്റീസ്. അവരുടെ ദ്വിജബന്ധു പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവര്. സോ ദേ ഹാവ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് പ്രൊമോട്ടഡ് ടു ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വിത്തൗട്ട് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ബൈ കൾച്ചർ ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ. അവര് സംസ്കാരവും ഇല്ല, ആ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു അറിവുമില്ല, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ യാതൊരു അറിവില്ല. അങ്ങനെ അവരാണ് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. Nowadays they are promoted to such exalted posts by votes of the people who are themselves fallen in the rules and regulations of. ചെറിയ കുറച്ച് വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. എല്ലാം റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താ? ഭരണാധികാരം, അധികാരമാണ്. അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റും, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും ഇന്ദ്രിയഭോഗം ചെയ്യണം. അതിനെ ആരെ എങ്ങനെ വേണം ചൂഷണം ചെയ്യും. ഹൗ ക്യാൻ സച്ച് പീപ്പിൾ സെലക്ട് എ പ്രോപ്പർ മാൻ when they are themselves fallen in the standard of life? Therefore, by the influence of the age of Kali, everywhere, politically, socially or religiously, everything is topsy-turvy. എല്ലാം ടോപ്സി, തലകീഴായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്നും സിസ്റ്റമാറ്റിക് നടക്കുന്നില്ല. And therefore, for the sane man, it is all regrettable. അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഇതെല്ലാം എന്താണ് വളരെ റിപ്പൻഡബിൾ ആയിട്ട്, റിഗ്രറ്റബിൾ ആയി തോന്നും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കും ഇതെല്ലാം കാണേണ്ട ആ ഒരു സ്ഥിതി വന്നില്ലോ. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരിന്, മക്കളും അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ अनंत कोटि वैष्णव की जय। प्रभात की जय। गुरु महाराज की जय। गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।